یوم خواتین کے سلسلے میں نیشنل کانفرنس خواتین ونگ نے آج جموں میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ این سی کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں کے علاوہ خواتین ونگ کی صدر اور سابق ایم ایل اے شمیمہ فردوس اس موقع پر مہمان خصوصی تھیں۔ نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے شمیمہ فردوس نے کہا کہ جموں کشمیر میں خواتین موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے خود کو دبا ہوا محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل خواتین کمیشن تھا جہاں خواتین کے حقیقی مسائل کو حل کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ حکومت جموں کشمیر میں خواتین کمیشن کی چیئرپرسن کا تقرر بھی نہیں کر سکی ہے۔ کر رہے ہیں کہاں پر آپ نے دیکھا کہ 200 عورتوں کو ایک ساتھ انہوں نے پولیس میں بھرتی کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ڈیلی ویج لگایا ہے 500 عورتوں کو ایز ڈاکٹر؟ کہاں سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جے جو ہے جو بیکار بیٹھے ہیں ان عورتوں کو لیا ہے؟ صرف عورت کی بات میں کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیے جو چاول ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت 1 کلو 40 روپے میں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر 1 کلو غریب لائے گا 40 روپے میں اس کو 1 کلو ملتا ہے۔ سبزیوں کی قیمت جو آسمان کو چھو رہی ہے، اب سبزیاں انسان چاہتا ہے سبزیاں ہی ہم نہ کھائیں۔ دالوں کا جو بھی ویجیٹیبلز ہے، جو بھی باقی چیز ہے، آپ دیکھیے اس کی قیمت کہاں سے کہاں چڑھی ہے۔ گیس کا دیکھیے، پیٹرول کا دیکھیے، مٹی کا تیل کسی جگہ پہ تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے۔ چینی دیکھیے وہ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سارا کچھ کیا، انہوں نے یہ دیوالیہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے کشمیری لوگوں کو، جموں کے لوگوں کو، اس سٹیٹ کو، میں تو یو ٹی نہیں کہتی ہوں، میں سٹیٹ کہتی ہوں ابھی بھی، کیونکہ ہماری نظر میں جموں کشمیر ایک ریاست ہی ہے۔ اگر کسی گھر کی ہیڈ ہے کوئی عورت اور وہ اگر چرخہ کاٹتی ہے اور اسے گزارا کرتی ہے اور محنت مزدوری کرتی ہے، صبح جاتی ہے مزدوری کرتے شام کو اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، وہ کہاں سے 2 کم ہے؟ آپ دیکھیے، آپ مجھے کہیے کہ وہ پراپرٹی ٹیکس کہاں سے لگا؟ 1000 اسکوائر فٹ تو ٹیکسی پر غلط ہے، یہ جھوٹ، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں 40%، یہ بھی گمراہ کن بات ہے، یہ تو ہے ہی نہیں 40%، یہ 100% لوگوں سے یہ لے رہے ہیں اور لینا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کی قوم جو ہے یہ ان کو مفروض کرنا چاہتے ہیں یا ان کو معذور کرنا چاہتے ہیں، یا جموں کشمیر کے لوگوں کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا نہیں چاہتے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ نیشنل کانفرنس کا نائب صدر عمر عبداللہ نے رٹسونا بیروا جا کر پارٹی کے بلاک صدر خواجہ نبی وانی کی مزاج پرسی کی اور اس موقع پر پارٹی کے ترجمان تنویر صادق، سیاسی مشیر مدثر شاہ و دیگر لیڈران بھی موجود تھے۔ اپنے دورے کے دوران عمر نے چیوڈارا میں لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ لوگوں نے عمر عبداللہ کو علاقے کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ این سی کے سینئر لیڈر اور ضلع صدر پلوامہ غلام محی الدین میر نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران اگرچہ کشمیر میں ملیٹنسی میں کمی آئی ہے، تاہم عوامی مشکلات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ میر نے این سی کی جانب سے پلوامہ میں چلائی جا رہی عوامی رابطہ مہم کے تحت ضلع پلوامہ کے روہمو علاقے میں پارٹی جلسے سے خطاب کیا۔ میر نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر پہ عوامی حکومت نہیں ہونے سے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ موجودہ حکومت سے عام لوگوں کو دقتوں کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ سدھار آیا ہے، اگر انہوں نے ملٹنسی پر قابو پایا ہے یہ خوش آئندہ قدم ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے ملٹنسی پر قدم پایا، مگر اس کے بعد لوگوں کے ساتھ ان کو اچھا سلوک کرنا تھا۔ تاکہ لوگ یہ جو مین سٹریم میں اس میں کام کرتے ہیں، لوگ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں، وہ کام تو یہ نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے عام لوگوں کو جن کو کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جن کو ان کے اس ایجوٹیشن کے ساتھ تعلق نہیں تھا، جن کو اس ٹرمل کے ساتھ تعلق نہیں، ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے۔ ہر مسئلے میں ان کو بجلی فیس میں اس وقت جو برتری کی جاتی ہے، ہر روز ہر مہینے بجلی فیس چڑھایا جاتا ہے۔ آج 1500 2000 روپے تک بجلی فیس پہنچ گیا ہے۔ چاول کا کئی جو ان کو راشن کارڈ سے چاول ملتا تھا اس کا کئی نام و نشان۔ ٹاؤن ہال ٹرمرگ میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے ورکروں کا کنونشن منعقد کیا گیا۔ اس کنونشن میں پارٹی کے سینئر لیڈر تاج محی الدین، گلمرگ حلقے کے انچارج عمود گلزار اور دیگر لیڈروں نے شرکت کی۔ تاج محی الدین نے لوگوں سے ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کو بنیادی سطح سے مضبوط بنا کر کامیاب کرنے پر زور دیا۔ کنونشن سے گلمرگ حلقے کے انچارج عمود گلزار نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے سیاست میں آنے کا مقصد صرف بہبودی کے لیے کام کرنا ہے۔ کنونشن میں لوگوں نے اپنی شکایت بھی پیش کی۔ تاج محی الدین نے کہا کہ ان کی پارٹی انتخابات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جلد الیکشن کرانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی نے اب کیا، ہم نے بہت پہلے سے ہم نے تو نومبر سے شروع کر دیا تھا۔
हम तो दिसंबर के बाद से ही इलेक्शन में लगे हुए हैं और तैयार बैठे हैं। हम झूठ के बगैर का सौदा लाए, धोखे के बगैर का सौदा लाए हैं। लोगों के जज्बात से खेलने वाले नारे नहीं लगाते, जो असलियत है वो बताते हैं और लोगों को, नौजवानों को गुमराही की तरफ नहीं ले जाते, झूठे ख्वाब नहीं दिखाते। वो इसलिए जोक दर जोक लोग जो हैं वो हमारी तरफ। जेकेपीसीसी के सरबराह वक़ार रसूलवानी ने जिला रामबन के दक्सार इलाके का दौरा किया, जहां जमीन धंसने से 16 खानदान मुतासिर हुए। उन्होंने रामबन के दीगर पार्टी लीडरों के साथ मुतासरीन से मुलाकात की। यहाँ पे हालात जो पूरी ख़राब है, जो ज़मीन धंसने की वजह से 15-20 मकान जो है तबाह बर्बाद हुए हैं। पंचायत दलवा में और दुक्सर की जगह है ये। यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ सेशन में चले गए थे और हमने सुना था एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और यहाँ की चेयरमैन साहिबा भी आई थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि टेंटों के बगैर कुछ नहीं मिला है इन लोगों को। आप देखें हालात क्या है कि मकान तबाह और बर्बाद हो गए हैं। किसी मकान का कोई जगह भी नहीं बची है इनके लिए, ज़मीन भी नहीं बची है। बनाएंगे कहाँ ये मकान? आप देखो खुद ही, ये सारा पहाड़, ये सारी ज़मीन जो है खिसक चुकी है। तो मुझे अफसोस है कि अगर कहीं पे थोड़ी सी आगजनी भी होती है जम्मू या श्रीनगर में, वहाँ पे लाखों के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाता है लोगों को। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को आप एरा गेरा मत समझिए। ये भी आपके ही लोग हैं, ये भी इस स्टेट के लोग हैं। यहाँ अगर 20 मकान धंस गए हैं, इनकी तबाही हो गई है, तो आपको यहाँ पे भी पूरा मुआवजा देना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ पीडीपी की जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट की दस्तखती मुहिम आज भी जारी रही। पार्टी लीडरों ने जानीपुर के इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई। छोटे प्रॉपर्टी टैक्स की जरूरत क्या है? अभी यहाँ पर गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को बोझ पड़ेगा और क्या है, जरा मुश्किल से। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये वापस लेना चाहिए? हाँ, वापस लेना चाहिए, फौरन क्यों नहीं। यहाँ बहुत दिनों से ये कर रहे हैं, ऐसे तो वापस लेना चाहिए। आज हम जानीपुर चौक में जहां जो है एंटी टैक्स, जो प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट लगाने जा रही है, उसके खिलाफ जो है मुहिम चला रहे हैं और हर तबके के लोग जो है वो साइन कर रहे हैं खुशी से और कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा दे रही है, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का नजायज। कोई सरकार बनती है, गरीबों के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनको कुछ पानी मुफ्त होगा, बिजली मुफ्त होगी, एजुकेशन मुफ्त होगी, ये लुभा कर 15-15 लाख जो है वो अकाउंट में डाला जाएगा, करोड़ों की तादाद में नौकरियां दी जाएगी, बेरोजगारी को जो है दूर किया जाएगा। इन मुद्दों पे गवर्नमेंट जो है वोट लेती है और आज टैक्स पे टैक्स लगा दे रही है। और ये हमारी स्टेट जो है बहुत एक गरीब स्टेट है, ये टैक्स को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऑलरेडी हम म्यूनसिपलिटी को 1200 रुपया साल का दे रहे हैं। हर महीने ऑटो वाले आते हैं, म्यूनसिपलिटी के लोग आते हैं, 100 रुपया महीने का ले जाते हैं और वो साल का बनता है 1200 हम म्यूनसिपलिटी को दे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि सरकार की काविशों से वक्फ बोर्ड पर लोगों का एतमाद बहाल हुआ है। लोग सही मानों में वक्फ बोर्ड की अहमियत से वाकिफ हो गए हैं। अनंतनाग के ऐश मकाम में हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शब अव्वल की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि वक्फ बोर्ड ने जम्मू कश्मीर की सभी दरगाहों में लोगों के ताउन से निज़ाम दुरुस्त किया है। ऐश मकाम में इतवार के शाम से शब खानी शुरू होगी, जो रात भर जारी रहेगी। दरख्शां ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और मुतअल्लिकीन को ज़ायरीन के सहूलियात के लिए ताउन फराहम करने की हिदायत दी। हमारा वक्फ था, एक दीमक सी लगी हुई थी, लोग जानते ही नहीं थे, उनको लगता था ये कोई आसमान से उतरा हुआ नाम है। लेकिन अब ये हर एक जुबान पे है कि वक्फ इदारा क्या है और वक्फ का काम क्या है, वक्फ के दायरे इख्तियार में क्या काम है, वो हम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। कोशिश है, आप लोगों का साथ है, तमाम लोगों का साथ है। शब खानी यहाँ पे होगी, हम चाहेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की कोताही ना रहे। हर एक मुलाजिम आज की डेट में खून पसीना एक करके वक्फ इदारे को आगे बढ़ा रहा है और जब
आती हैं, दरगाहों की बात आती है, वहाँ वो ये समझते हैं कि ज़ायरीनों को कोई तकलीफ़ ना हो और जो ये दरगाहें हैं इनकी पाकीज़गी और जो वाकई में शफाफियत है वो पूरी तरह से रहे और लोग कोई भी गलत तरीके से कोई, क्योंकि हमारे इन चीज़ों से लोग बहुत दूर हो गए थे, अब वो अल्लाह का करम है, लोग बहुत नज़दीक आ गए हैं, अब दरगाहों में फिर से मेले लगने लगे।